Yes, good morning to Alma. Today we are going to discuss Stirling's formula. Ma. This is in your method after Newton's backward difference formula, ma, right? Let us see what is that Stirling's formula. First of all, I want to give statement of it. After that, we can see proof of it. Ma. Stirling's formula. Yes, once see the statement, ma. Before some values available like this I am writing, ma. If like this y minus 2 means this is also some values available, sorry, x minus 2, x minus 1, x naught, x1, x2 and so on are given set of observations. All these are given set of observations with common difference h. With common difference h and before some values available y minus 2, y minus 1, y naught, y1, y2 and so on are their corresponding values. All these are their corresponding values where y equal to f of xb given function, y equal to f of xb given function, then this is your formula, ma. Yp is equal to y naught, right? Yp is equal to y naught plus s into del y naught plus del y minus 1 whole by 2 plus s square by 2 factorial, s square by 2 factorial into del square y minus 1 plus s into s square minus 1, s into s square minus 1 by 3 factorial into del square y minus 1 plus del square y minus 2 whole by 2 plus s square into s square minus 1, s square into s square minus 1 by 4 factorial into, sorry, this is del cube y minus 1, s into s square minus 1 by 3 factorial into del cube y minus 1 plus del cube y minus 2 whole by 2 plus s square into s square minus 1 by 4 factorial into del power 4 y minus 2, right, plus s into s square minus 1 into s square minus 2 square, it is 4, ma. Actually it is s into s square minus 1 square into s square minus 2 square whole by 5 factorial into del power 5 y minus 2 plus del power 5 y minus 3 whole by 2 plus so on, like this you can continue, ma, where s is equal to x minus x naught by h. This is your Stirling's formula, ma, right? ఇదేనండి మన స్టెర్లింగ్స్ ఫార్ములా, రైట్? ఒకసారి కండిషన్ చూడండి అమ్మ, ఏమీ లేదు ఇక్కడ రిలేషన్ అమ్మ. ఇక్కడ ఎక్స్ నాట్ మిడిల్లో వచ్చేట్టుగా చూసుకుంటాము, అందుకే ఇలా టర్మ్స్ తీసుకున్నాం. అదే న్యూటన్స్ ఫార్వర్డ్ బ్యాక్వర్డ్లో ఎక్స్ నాట్ ఎక్స్ వన్ అలా తీసుకున్నాం. ఇక్కడ ఏంటి, ఈ ఎక్స్ నాట్ అనేది ఆరిజిన్ అంటామమ్మ, దాని మిడిల్లో వచ్చేట్టుగా టర్మ్స్ అడ్జస్ట్ చేసుకుంటున్నాం. అందుకే బిఫోర్ సమ్ వాల్యూస్ వి రిటర్న్ x minus 2, x minus 1, x naught, x1 and so on. These are given x values, ma, having common difference h, and these are their corresponding values, means this corresponding value is this, this corresponding value is this, this corresponding value is this and so on, ma, right? According to the function y equal to f of x, then this is your formula. Ys, ma, yp kuda kadu, ys is equal to the value of y at this s, ma, is equal to y naught plus s into del y naught plus del y minus 1 whole by 2 plus s square by 2 factorial into del square y minus 1 plus so on, ma. Just remember this, ma, right? Here to do this proof, ma, actually we need two conditions, ma. One is Gauss forward central difference formula and other one is Gauss backward central difference formula. Basically this is one of the central difference formula, Stirling's formula.
but Gauss forward and Gauss backward formula are not available in our syllabus particulars. That's why just take those formulae only. What is Gauss forward difference formula? I will define here. Gauss backward also I define here. How can you remember the formula? I will explain. Just to take average of those two methods, Gauss forward and Gauss backward, you get this condition, right? First of all, I want to define Gauss forward central difference formula. అమ్మ ఇది యాక్చువల్గా మనకు లేదు, బట్ ఈ మెథడ్లో యూస్ చేస్తాం కాబట్టి తీసుకుంటున్నాం. Gauss forward central difference formula is given by yes, ys is equal to y naught plus del s into del y naught plus s into s minus 1 by 2 factorial into del square y minus 1 plus s into s minus 1 into s plus 1 by 3 factorial into del cube y minus 1 plus s into s minus 1 into s plus 1 into s minus 2 by 4 factorial into del power 4 y minus 2 plus, here I will write plus s into s minus 1 into s plus 1 into s minus 2 into s plus 2 whole by 5 factorial into del power 5 y minus 2 plus so on, like this. This is your Gauss forward central difference formula. Similarly, let us go for Gauss backward central difference formula. Gauss backward central difference formula is given by, just you have to remember this one. Yes, it is ys, the value of y it given s equal to again y naught plus s into del y minus 1 plus s into s plus 1 by 2 factorial into del square y minus 1 plus s into s plus 1 into s minus 1 s into s plus 1 into s minus 1 whole by 3 factorial into del cube y minus 2 plus s into s plus 1 into s minus 1 into s plus 2 by 4 factorial into del power 4 y minus 2 plus s into s plus 1 into s minus 1, sorry, s into s plus 1 into s minus 1 into s plus 2 into s minus 2 whole by 5 factorial into del power 5 y minus 3 plus so on. Again in both cases s is what my x minus x naught by h. అమ్మ s ఇది ఎందుకు తీసుకున్నామంటే ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ యూస్ చేస్తే చాలు, డెల్ s షుడ్ బి వాట్ దేర్ x minus x naught by h. ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లో కూడా ఈ ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ యూస్ చేసినాం కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్కడ రాయలేదు, బట్ వాట్ ఈజ్ s మా ఇన్ బోత్ కేసెస్ s ఈజ్ x minus x naught by h మా. రెండిట్లో కూడా s వాల్యూ ఏంటమ్మా x minus x naught by h. ఓకేనా? వేర్ ఇక్కడ క్లియర్ రాస్తున్నాను, వేర్ s ఈక్వల్ టు x minus x naught by h, రైట్? ఇదండి కామన్. అసలు ఇవి ఎట్లా వచ్చినాయో చూద్దామమ్మ. ఫస్ట్ ఒకసారి అమ్మ వై ఎస్ ఈక్వల్ టు వై నాట్ నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది, రైట్? ఒకసారి వై రిలేషన్ చూసుకోండి. వై నాట్ ఇన్ ఫార్వర్డ్ గాస్ ఫార్వర్డ్ 2 times వీ గాట్ వై మైనస్ 1 వై మైనస్ 1 2 times వై మైనస్ 2 వై మైనస్ 2 2 times. అంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ డెల్ పవర్ 6 వై మైనస్ 3 వస్తుంది, డెల్ పవర్ 7 వై మైనస్ 4 అలా కంటిన్యూ అవుతుందమ్మా, రైట్? ఇక ఒకసారి ఎస్ రిలేషన్ చూద్దామమ్మా. ఇక్కడ ఎస్ రిలేషన్ ఫామ్ చేస్తాను. దిస్ ఈజ్ ఎస్ మా. బిఫోర్ ఎస్ వాట్ వీ హ్యావ్ ఎస్ మైనస్ 1, after s s plus 1. Before s minus 1 is what my s minus 2, after s plus 1 is what my s plus 2. Like these terms are available. గాస్ ఫార్వర్డ్లో ఎలా వచ్చిందో చూద్దాం. ఎస్ నుండి స్టార్ట్ అయింది మన వర్క్, రైట్? ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ అయిందమ్మా, రైట్? ఎస్. నెక్స్ట్ ఏంటి? ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ 1 అంటే ఏంటి? లెఫ్ట్ సైడ్కి వెళ్ళాం, మీన్స్ ఇట్ ఈస్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్.
ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ వన్, ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ టూ టర్మ్స్ ఉంది కాబట్టి బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్, ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ వన్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్. నెక్స్ట్ టర్మ్ ఏంటి, ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ వన్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ అన్నాను, ఆల్టర్నేటివ్గా డైరెక్షన్ చేంజ్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్లో రొటేట్ అవుతుండాలి. ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ వన్ బై ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ వన్ బై ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 3 టర్మ్స్ కాబట్టి 3 ఫ్యాక్టోరియల్, దట్ ఈస్ దిస్ మా. నెక్స్ట్ ఏం కావాలి, మళ్ళీ ఇక్కడ ఇది ఇంటూ ఇది ఇంటూ ఇది ఇంటూ అగైన్ దిస్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అన్నాం కదా, ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ టూ హోల్డ్ బై వాట్ మా 4 ఫ్యాక్టోరియల్ బికాస్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 4 టర్మ్స్ మా. నెక్స్ట్ టర్మ్ ఇస్ వాట్ మా, ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ టూ ఇంటూ అగైన్ దిస్ మా ఎస్ ప్లస్ టూ మా బై 5 ఫ్యాక్టోరియల్ అండ్ సో ఆన్. ఎస్ రిలేషన్ ఏమో ఇలా ఎస్ నుండి స్టార్ట్ చేయాలి, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో వెళ్ళాలమ్మా, దట్ ఈస్ గాస్ ఫార్వర్డ్ కండిషన్ మా. అర్థమైంది కదా. నా ఈ వై నాట్ అయితే అర్థమైంది, వై నాట్ 2 టైమ్స్ వచ్చింది, వై మైనస్ వన్ 2 టైమ్స్ రావాలి, వై మైనస్ టూ 2 టైమ్స్ రావాలి. నెక్స్ట్ డెల్ పవర్ 6 వై మైనస్ 3 మా, అండ్ నెక్స్ట్ టర్మ్లో డెల్ పవర్ 7 వై మైనస్ 3 అండ్ సో ఆన్, దట్ ఈస్ డెల్ రిలేషన్ మా, రైట్. ఇక ఈ గాస్ బ్యాక్వర్డ్కి వద్దామమ్మా, అందులో వై రిలేషన్ చూద్దాం. ఇది వాల్యూ ఆఫ్ వైఎస్ఏ కదా మనకు కావాల్సింది కాబట్టి ది వాల్యూ ఆఫ్ వై గివెన్ ఎస్ మా, వై నాట్ ఈజ్ సేమ్ మా, నో చేంజ్. ఎస్ ఇంటూ ఇక్కడ వై రిలేషన్ ఒకసారి చూసుకోండి, వై నాట్ సింగిల్ వస్తుందమ్మా, మిగతావన్నీ 2 టైమ్స్ రిపీట్ అవుతాయి గాస్ బ్యాక్వర్డ్లో. వై నాట్ ఒకటి వచ్చింది, నెక్స్ట్ ఏంటి వై మైనస్ వన్ వై మైనస్ వన్ వై మైనస్ టూ వై మైనస్ టూ, నెక్స్ట్ డెల్ పవర్ 5 వై మైనస్ 3 హియర్, డెల్ పవర్ 6 ఆల్సో వాట్ మా వై మైనస్ 3, డెల్ పవర్ 7 వై మైనస్ 4, డెల్ పవర్ 8 వై మైనస్ 4, లైక్ దట్ యూ కెన్ కంటిన్యూ మా. అర్థమైందా లేదా నేను చెప్పిన వై రిలేషన్. అలాగే ఎస్ రిలేషన్కి వచ్చేసండి, ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ ఎస్ మా, రైట్. బిఫోర్ ఎస్ యూ హ్యావ్ ఎస్ మైనస్ వన్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఎస్ ఎస్ ప్లస్ వన్, బిఫోర్ ఎస్ మైనస్ వన్ ఎస్ మైనస్ టూ, ఆఫ్టర్ ఎస్ ప్లస్ వన్ ఎస్ ప్లస్ టూ అండ్ సో ఆన్ టర్మ్స్ ఆర్ అవైలబుల్ మా. ఓకేనా. అగైన్ మన వర్క్ ఎస్ నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది, ఎస్ రైట్. ఇప్పుడు ఏముంది, ఎస్ ఇంటూ నెక్స్ట్ టర్మ్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ 1 బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ లైక్ దిస్, ఎస్ ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ 1 బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్. అర్థమైందా లేదు, ఇంకా క్లారిటీగా చెప్పాలంటే ఇలా తీసుకుందాం, ఎస్ ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ 1 బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్. ఈజ్ ఇట్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఆర్ నాట్ మా, అక్కడనేమో యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ వెళ్ళింది, ఇక్కడ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. ఎస్ ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ 1 ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 2 టర్మ్స్ కాబట్టి వాట్ మా బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్. నెక్స్ట్ టర్మ్ ఈజ్ వాట్ మా, ఎస్ ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ 1 ఇంటూ ఎస్ మైనస్ 1, ఎస్ ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ 1 ఇంటూ ఎస్ మైనస్ 1 బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 3 టర్మ్స్. నెక్స్ట్ వాట్ మా, ఎస్ ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ 1 ఇంటూ ఎస్ మైనస్ 1 ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ 2 బై 4 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 4 టర్మ్స్. నెక్స్ట్ వాట్ మా, ఎస్ ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ 1 ఇంటూ ఎస్ మైనస్ 1 ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ 2 ఇంటూ ఎస్ మైనస్ 3 by 5 factorial and so on. In both cases we are using forward difference operator, that's why in both cases s value should be what ma, s ఏమవుతుందమ్మా x minus x naught by h ma. రెండిట్లో కూడా s value should be what ma, x minus x naught by s ma, right. That is the value of s. Any doubt is there, ఏమైనా ఇన్కన్వీనియన్స్ ఉందా? ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకోవడం ఈ సింపుల్ మా, రైట్. చెప్పిన లాజిక్తో గుర్తుపెట్టుకొని డైరెక్ట్ రాసేయండి. ఆఫ్టర్ దట్ to get this Stirling's formula, just take average of above 2 relations. ఈ రెండిటికి యావరేజ్ తీసుకోండి. Taking average of above relations, taking average of above relations, we get yes. Here I want to rub this ma, ఏం వస్తుందో చూద్దాం. మీ ఫార్ములా వచ్చేస్తుందో అది ఎలాగో చూద్దాం. ఐ వాంట్ రిమూవ్ దిస్ స్టేట్మెంట్ మా, ఎందుకంటే నాకు హియర్ బోర్డ్ ఈజ్ నాట్ సఫిషియంట్ ఎట్ ఆల్ మా, బోర్డ్ సరిపోవట్లేదు కాబట్టి కొంచెం ఇది రిమూవ్ చేసి దెన్ వీ కెన్ డూ ది వర్క్. ఎస్, ఇక నా జస్ట్ గో టు యావరేజ్ మీన్స్ మీన్ ఆఫ్ దీస్ 2 రిలేషన్స్ మా. మీన్ తీసుకునేప్పుడు ఎలా తీసుకోవాలి, టర్మ్ బై టర్మ్ తీసుకోవాలి. వైఎస్ ప్లస్ వైఎస్ హోల్ బై 2, వైఎస్ ప్లస్ వైఎస్ హోల్ బై 2 ఈజ్ వాట్ మా, ఈజ్ ఇట్ వైఎస్ ఆర్ నాట్? అర్థమైందా లేదమ్మా? ఇది వైఎస్, దిస్ వైఎస్ ప్లస్ వైఎస్ హోల్ బై 2, 2ys by 2, how much ma? 2 gets cancelled, ys will get or not, that is left side ma, is equal to right side చూద్దాం. y naught plus y naught whole by 2, 2y naught by 2 is what ma, y naught plus నెక్స్ట్ రిలేషన్ చూద్దామమ్మా. ఈ రెండు టర్మ్స్కి యావరేజ్ తీసుకోవాలి కదా, ఈ రెండు టర్మ్స్కి. ఇందులో ఈ రెండు టర్మ్స్లో దిస్ అండ్ దిస్లో ఎస్ కామన్ ఉంది కదా, ఫస్ట్ ఎస్ కామన్ తీసేద్దామమ్మా. దీస్ 2 టర్మ్స్ యావరేజ్ రైట్, డెల్ వై నాట్ ప్లస్ డెల్ వై మైనస్ 1 హోల్ బై 2. అర్థమైందా లేదా? దట్ ఈస్ దిస్ యావరేజ్ ఆఫ్ దీస్ 2 టర్మ్స్. కరస్పాండింగ్ టర్మ్స్ తీసుకోండి యావరేజ్. నెక్స్ట్ టేక్ యావరేజ్ ఆఫ్ దీస్ 2 టర్మ్స్ మా, దిస్ ప్లస్ దిస్ హోల్ బై 2 రావాలి,
అందులో కామన్ ఉన్న టర్మ్స్ అన్ని రిమూవ్ తీసేసేయండి. ఫస్ట్ ఎస్ కామన్గా ఉంది, 2 ఫ్యాక్టోరియల్ కామన్గా ఉంది, del square y minus 1 ఆల్సో కామన్గా ఉంది. ఐఎమ్ రైటింగ్ లైక్ దిస్ మా ఎస్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ ఏమని రాస్తాను నేను, del square y minus 1 అంటే ఏంటి, ఈ ఎస్ కామన్ తీసినాము, డినామినేటర్ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ కామన్ తీసినాము, దిస్ ఆల్సో వీ టేకెన్ కామన్ అవుట్ సైడ్లో రాసినాను. మిడిల్లో ఇక ఈ రెండింటి యావరేజ్ తీసుకోండి. వాట్ ఈస్ దట్ నో, ఎస్ మైనస్ 1 ప్లస్ ఎస్ ప్లస్ 1 హోల్ బై 2, యావరేజ్ అన్నాం కాబట్టి హోల్ బై 2. యావరేజ్ తీసుకున్నప్పుడు కామన్ టర్మ్స్ సెపరేట్ చేసి ఇక యావరేజ్ తీసుకోండి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ కమాన్ టు హియర్, ఇక్కడ కూడా అదే టైప్ వర్క్ మా. హియర్ ఆల్సో డూ దట్ సేమ్ టైప్ వర్క్ మా. యావరేజ్ ఆఫ్ దీస్ 2 థింగ్స్ మీన్స్ దిస్ ప్లస్ దిస్ హోల్ బై 2, ఈ రెండు టర్మ్స్కి యావరేజ్ తీసుకోవాలి. అందులో ఫస్ట్ కామన్గా ఉన్న టర్మ్స్ అని రాసండి. ఏంటి, ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ 1 ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ 1 బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ఈజ్ కామన్. ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ 1 ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ 1 బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ఈజ్ కామన్ ఇంటూ లెటస్ గో ఫర్ రిమైనింగ్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఇక రిమైనింగ్ ఎక్స్ప్రెషన్ చూసుకోండి. ఇక్కడ ఈ మొత్తం టర్మ్ కామన్ వచ్చేసిందమ్మా, ఈ రెండు యావరేజే కదా. ఇట్ ఈస్ del cube y minus 1 ప్లస్ del cube y minus 2 హోల్ బై 2. ఓకేనా, దట్ ఈస్ యావరేజ్ ఆఫ్ దీస్ 2 టర్మ్స్ మా. నెక్స్ట్ కమాన్ టు del power 4 టర్మ్ యావరేజ్ మా, యావరేజ్ ఆఫ్ దీస్ 2 టర్మ్స్ మా. అందులో కామన్గా ఉన్న టర్మ్స్ ఏంటి, ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ 1 ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ 1 ఇంటూ ఎస్ మైనస్ బై 4 ఫ్యాక్టోరియల్, సారీ, ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ 1 ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ 1 బై 4 ఫ్యాక్టోరియల్ అండ్ del power 4 y minus 2 ఆల్సో కామన్. ఈ మొత్తం కామన్ తీసేయండి. ఈ రెండు టర్మ్స్, దీస్ 2 టర్మ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్, వాట్ యావరేజ్ తీసుకుంటే చాలు. ఇట్ ఈస్ ప్లస్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ 1 ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ 1 బై 4 ఫ్యాక్టోరియల్. యూ కెన్ టేక్ కామన్, మిడిల్లో కామన్ టర్మ్ రాద్దాం, కామన్ లేని టర్మ్ రాద్దాం. అదర్ కామన్ టర్మ్ ఈజ్ వాట్ మా, del power 4 y minus 2. టేక్ దట్ కామన్, రైట్. రిమైనింగ్ ఏంటి, ఎస్ మైనస్ 2 ప్లస్ ఎస్ ప్లస్ 2 హోల్ బై 2, ఎస్ మైనస్ 2 ప్లస్ ఎస్ ప్లస్ 2 హోల్ బై 2, యావరేజ్ ఆఫ్ దీస్ 2 థింగ్స్, దిస్ ప్లస్ దిస్ హోల్ బై 2, రైట్. అలాగే నెక్స్ట్ టర్మ్కి వెళ్దాం, లాస్ట్ టర్మ్ ఇన్ అవర్ కన్సిడరేషన్ మా. ఇందులో ఈ టర్మ్ అంతా కామనేనండి. యావరేజ్ ఆఫ్ దీస్ 2 థింగ్స్ మీన్స్ దిస్ ప్లస్ దిస్ బై 2 కదా. కామన్ ఉన్న టర్మ్ తీసేయండి. నాకు బోర్డు సరిపోతాను, డైరెక్ట్ సింప్లిఫై చేస్తున్నాను. ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ 1 ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ 1 ఇంటూ ఎస్ మైనస్ 2 ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ 2 హోల్ బై 5 ఫ్యాక్టోరియల్. యూ కెన్ టేక్ కామన్. దెన్ వాట్ ఈస్ ద రిమైనింగ్ ఎక్స్ప్రెషన్ మా, దిస్ ప్లస్ దిస్ హోల్ బై 2. ఇట్ ఈస్ del power 5 y minus 2 plus del power 5 y minus 3 whole by 2 plus so on. Like this you can continue. ఇప్పుడు చేసిన వర్క్ ఏంటి, జస్ట్ వీ టేక్ ఎన్ యావరేజ్ ఆఫ్ దీస్ 2, గాస్ ఫార్వర్డ్ సెంట్రల్ డిఫరెన్స్ ఫార్ములా అండ్ గాస్ బ్యాక్వర్డ్ సెంట్రల్ డిఫరెన్స్ ఫార్ములా. ఇక దీన్ని సింప్లిఫై చేద్దామమ్మా. అమ్మ ఇక్కడ వరకు దేర్ ఈజ్ నో డిఫరెన్స్, సేమ్ రైట్ డౌన్, వై నాట్ ప్లస్ ఎస్ ఇంటూ del y నాట్ ప్లస్ del y minus 1 హోల్ బై 2 ప్లస్ ఇక్కడ చూడండి, ఈ -1 ప్లస్ 1 గెట్స్ క్యాన్సల్. ఇక్కడ ఎస్ ప్లస్ ఎస్ ఏమవుతుందండి, 2s హోల్ బై 2, 2 గెట్స్ క్యాన్సల్. ఇదంతా కూడా ఎస్ అవుతుంది. ఎస్ ఇంటూ ఎస్ ఈజ్ వాట్ మా, ఎస్ స్క్వేర్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ del square y minus 1 ప్లస్ నెక్స్ట్ టర్మ్ చూద్దాం, ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ 1 ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ 1, ఏ మైనస్ బి ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఆర్ నాట్, ఈజ్ ఇట్ s1 స్క్వేర్ మైనస్ 1 స్క్వేర్ అంటే 1 కదా, హోల్ బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ఈ టర్మ్ మొత్తమ్మ ఇంటూ రిమైనింగ్ టర్మ్ రైట్, del క్యూబ్ y మైనస్ 1 ప్లస్ del క్యూబ్ y మైనస్ 2 హోల్ బై 2 రైట్, ప్లస్ కమ్ ఆన్ టు దిస్ టర్మ్. ఇందులో కూడా -2 ప్లస్ 2 గెట్స్ క్యాన్సల్. S plus S becomes what ma? 2s. 2s by 2 is what ma? S ma. S into this S is what ma? S square. And S minus 1 into S plus 1 is what ma? S square minus 1. A minus B into A plus B. Whole by this 4 factorial into del power 4 y minus 2 plus ఇక్కడ అగైన్ చూడండి S into S minus 1 into S plus 1, A minus B into A plus B, A square minus B square into S minus 2 into S plus 2, A minus B into A plus B is what ma? A square minus B square whole by 5 factorial into remaining term del power 5 y minus 2 plus del power 5 y minus 3 whole by 2 plus so on. ఒక్కసారి మీరు స్టేట్మెంట్ చూసుకోండి. ఈజ్ ఇట్ దిస్ కంప్లీట్స్ యువర్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ నాట్? స్టేట్మెంట్ ఫామ్లో వచ్చేసింది చూసుకోండి.
Here we are using forward difference operator, that's why S should be what ma? X minus x naught by h. Forward difference operator యూస్ చేస్తేనేమో S is x minus x naught by h. అదే బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ యూస్ చేస్తే S is x minus xn by h వస్తుంది. ఇక్కడ ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ ఉంది కాబట్టి S should be what there ma? X minus x naught by h ma, right? This is your Stirling's formula. This completes the proof of Stirling's formula ma, right? ఇది అంత ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏం కాదు, సిలబస్లో ఉందని ప్రొసీడ్ అవుతున్నాం, రైట్? ఇది పెద్ద ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏం కాదు, రెగ్యులర్గా వచ్చే క్వశ్చన్ కాదు. ఈ యూనిట్లో న్యూటన్స్ బ్యాక్వర్డ్ ఆర్ హెర్మిట్స్, మన మెటీరియల్లో హెర్మిట్స్ ఇంటర్పోలేషన్ ఫార్ములా వరకు త్వరగా ఉన్నారనుకోండి అసలు ప్రాబ్లమే లేదు, రైట్? ఎస్, నౌ సీ ఏ ప్రాబ్లమ్ హియర్. ఇక్కడ ఒక్క ప్రాబ్లం అర్థమైందంటే చాలు, యూ కెన్ డూ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్, ఎన్నైనా చేయవచ్చు. మన మెటీరియల్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చేస్తున్నాను. యూజ్ స్టిర్లింగ్స్ ఫార్ములా, నేమ్ మెన్షన్ చేస్తేనే వర్క్ చేయండి. యూజ్ స్టిర్లింగ్స్ ఫార్ములా టు అప్రాక్సిమేట్ f of 0.43 from the following data or table, whatever it may be. From the following data. Yes, that data is x and f of x columns in the statement they given as like this ma. At 0.0 means 0 ma. Y value f of x is 1. At 0.2 f of x is 1.22140. At 0.4 it is 1.4182. At 0.6 1.82212. At 0.8 it is 2.22554. This is your question ma. ఇంతే ఉంటుందండి క్వశ్చన్, రైట్? యూజ్ స్టిర్లింగ్స్ ఫార్ములా, ఫైండ్ f of x when x equal to 0.43, x 0.43 ఇచ్చినారు, అండ్ ద గివెన్ x0 x1 y0 y1 x0 x y1 x0 x y0 x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 మా. ఓకే, అది నొటేషన్స్ అవసరం లేదు. ఫస్ట్ ఏం చేయండి, దీనికి డిఫరెన్స్ టేబుల్ ఫామ్ చేయండి. యాక్చువల్గా ఇది ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ టేబుల్ ఏనమ్మా, బట్ దాంట్లో చిన్న మోడిఫికేషన్, సమ్ యారో మార్క్స్ తీసుకుంటాము కాబట్టి ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ టేబుల్ అనకుండా సింపుల్గా ఏమనండి, డిఫరెన్స్ టేబుల్ అందామమ్మా. బట్ ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ టేబులే ఫామ్ చేయాలి. x is one column, y equal to f of x is second column. X values ఏంటమ్మా, 0.0 means 0. నెక్స్ట్ వాట్ మా, 0.2 ఎలిమెంట్కి ప్లేస్ ఇవ్వండి, 0.4 0.6 అండ్ 0.8 మా, రైట్? y వాల్యూస్ 1 1.22140 1.49182 1.82212 2.22554, రైట్? ఇక నెక్స్ట్ డిఫైన్ డెల్ వై డిఫైన్ చేయాలండి. దిస్ మైనస్ దిస్ 0.22140 ma, right? ఇక now I am going to write the values here. Next go for this minus this ma, right? Yes, this minus this is, it is 0.27042. మీరేం లేదు క్యాలిక్యులేటర్లో దిస్ మైనస్ దిస్ రైట్ హియర్ మా, ఆపరేట్ చేసి. నెక్స్ట్ దిస్ మైనస్ దిస్ ప్రొసీడ్ మా. దిస్ మైనస్ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 0.33030. Next this minus this is 0.40342. This is del y column. Next del square y column prepare చేద్దామమ్మా. This minus this right here ma, right? Now this minus this is what, 0.04902. Next this minus this right here, it is 0.05968 ma. Next this minus this right here, it is 0.07312, right? Next go for del cube y ma. Del cube y column form change. This minus this right here ma,
it is 0.01086 ma, this minus this. Next this minus this right here ma, it is 0.0132. కేర్ఫుల్గా చూసుకోండి ఇక్కడ, రైట్? కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేయండి మా. 12 minus 8 is 2 మా. ఇక్కడ చిన్న ఎర్రర్ కనిపిస్తుంది. 12 minus 8 is 2 మా. 12 minus 8 దిస్ మైనస్ కదా, ఇది క్లారిటీగా వర్క్ చేద్దామమ్మా. 0.0130 ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్? వన్స్ లుక్. ఎస్ మా. ఇక్కడ నేను వాల్యూస్ ఇక్కడ నేను దీంట్లో ఉన్నవి రాస్తున్నాను. యూ క్యాలిక్యులేట్ ప్రాపర్లీ. మేము చిన్న ఎర్రర్స్ ఉంటే కరెక్షన్ చేసుకోండి, బట్ ప్రాబ్లం ఏమి కాదు దీంతో. నా 0.0142 0.0142 అది ఒక్కసారి ఆ వాల్యూస్ చూసుకోండి. నేనైతే ఇక్కడ ఉన్న రిజల్ట్స్ ఇలా రాసేస్తున్నాను 32. సో బట్ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి. ఈ స్లైట్ వేరియేషన్తో ఆన్సర్లో పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏమి రాదు. నేను ఇక్కడ ఉన్న రిజల్ట్స్గా నా దగ్గర క్యాలిక్యులేట్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా రాస్తున్నానమ్మా. బట్ మీరు మళ్ళీ ప్రాపర్గా చేసుకోండి. ఆన్సర్లో స్లైట్ వేరియేషన్ ఉన్నా ఏమి కాదు. ఇవి కేర్ఫుల్గా వర్క్ చేసుకోండి. నేను జస్ట్ ఇక్కడ నా దగ్గర క్యాలిక్యులేటర్ ఇప్పుడు అవైలబుల్గా లేదు కాబట్టి డైరెక్ట్లీ ఐఎమ్ రైటింగ్ దీస్ రిజల్ట్స్, రైట్? ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఉంటే చూసుకోండి. ఇది మన టేబుల్, మీకు ప్రొసీజర్ చెప్తున్నాను నేను, రైట్? దిస్ ఈజ్ ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత అండి? క్లియర్గా రాస్తున్నాను. గివెన్ దట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.43. ఇక్కడ ఆరిజిన్ ఇండికేట్ చేయాలి చూడండి. ఇప్పుడు ఈ 0.43 ఇక్కడ దేని మధ్యలో లై అవుతుందో చూడండి. ఈ రెంటి మధ్యలో లై అవుతుంది. 0.43 ఈజ్ లైస్ బిట్వీన్ 0.4 అండ్ 0.6. ఫస్ట్ వాల్యూని x0 అంటాం, ఆరిజిన్ అంటాం దీన్ని. దిస్ ఈజ్ x minus 1, దిస్ ఈజ్ x minus 2, దిస్ ఈజ్ x1 x2. అర్థమైందా లేదమ్మా? మన x వాల్యూ ఏ రెండు మా వాల్యూ మధ్యలో లై అయిందో చూసుకోండి. దాని స్టార్టింగ్ వాల్యూ మీరు ఆరిజిన్ x0గా తీసుకోండి. దెన్ దిస్ ఈజ్ x minus 1, x minus 2, దిస్ ఈజ్ ఆఫ్టర్ x0 x1 నెక్స్ట్ x2 మా, రైట్? ఇక ఇప్పుడు జస్ట్ మనం ఇక ఫార్ములా తీసుకోవడము, రిజల్ట్స్ ఫైండ్ చేయడం అమ్మా. ఎస్, ఐ వాంట్ రిమూవ్ దిస్. ఎస్, ఫార్ములా తీసుకొని రిజల్ట్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో చూడండి, రైట్? ఫస్ట్ ఫార్ములా డెల్ పవర్ 4 వరకు రాయాలమ్మా. స్టిర్లింగ్స్ ఫార్ములా ఈజ్ గివెన్ బై Stirling's formula is given by, yes, ys is equal to y0 plus s into del y0 plus del y minus 1 whole by 2 plus s square by 2 factorial into del square y minus 1 plus s into s square minus 1 by 3 factorial into del power into del cube y minus 1 plus del cube y minus 2 whole by 2 plus s square into s square minus 1 by 4 factorial into del power 4 y minus 2 plus so on. టేబుల్ ఎంతవరకు ఉంటే అంతవరకు ఇండికేట్ చేసుకోండి. ఇక్కడ చూద్దాం. ఇది ఆరిజిన్ అన్నమమ్మ. ఆరిజిన్ కరస్పాండింగ్ వాల్యూ ఇదే కదా, రైట్? ఇక్కడ నుండి యారో మార్క్ స్టార్ట్ చేయాలి. కీప్ డౌన్వర్డ్స్ అండ్ కీప్ అప్వర్డ్స్. అమ్మ x0 కరస్పాండింగ్ వాల్యూ నుండి యారో మార్క్ స్టార్ట్ కావాలి. ఫస్ట్ డౌన్వర్డ్ ఒకటి పెట్టండి, అప్వర్డ్ ఒకటి పెట్టండి. మళ్ళీ అగైన్ ఫ్రమ్ హియర్ అప్వర్డ్ డౌన్వర్డ్, దిస్ ఈజ్ డౌన్వర్డ్ అప్వర్డ్. ఆల్టర్నేటివ్గా మనం కండిషన్ ఈ యారో మార్క్ డైరెక్షన్ చేంజ్ చేస్తూ ఉండాలి. అది ఇక్కడ ప్రొసీడ్ అయిన రిజల్ట్. యారో మార్క్ ఫుల్ ఎంతవరకు వస్తే అంతవరకు తీసుకోండి మీరు కండిషన్. అర్థమైందా లేదమ్మా రిజల్ట్, రైట్? ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఈ యారో మార్క్స్ ఎందుకు యూస్ చేసినామంటే డైరెక్ట్గా వాల్యూస్ ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం. డెల్ వై నాట్ ఎంత, డెల్ వై మైనస్ 1 ఎంత, అదంతా చూడకుండా డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయడానికి అమ్మా. ఇక వాట్ ఈజ్ ఎస్ హియర్ మా? ఇక్కడ ఎస్ అంటే ఏంటి? ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ మైనస్ x0 బై హెచ్ ఏనా? దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ అంటే ఎంత అండి? 0.43 మైనస్ x0 ఈజ్ వాట్ మా? 0.4. ఇది x0 ఇది కాదు, ఇక్కడ ఇది మనం ఇండికేట్ చేసిన ఆరిజిన్ మా. హోల్ బై హెచ్ కామన్ డిఫరెన్స్ ఇన్ దీస్ వాల్యూస్ ఈజ్ హౌ మచ్ మా? 0.2. ఎస్, ఇదంతా క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. జస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ దట్ రిజల్ట్ మా, రైట్? నౌ హియర్ ఎస్ వాల్యూ మే బి 0.15 వస్తుందమ్మా. ఎస్ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది మనకి? 0.15. దిస్ మైనస్ దిస్ హోల్ బై 2 మా. వీటన్నిటిని తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఎలా సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి? y at s ఈక్వల్ టు 0.15 ఈజ్ ఈక్వల్ టు y0. y0 అంటే మన యారో మార్క్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయిందో అక్కడ 1.49182 ప్లస్ ఎస్ హియర్ వీ గాట్ 0.15
ఇంటూ దిస్ డెల్ వై నాట్ ప్లస్ డెల్ వై మైనస్ 1 హోల్ బై 2 అంటే డెల్ కాలంలో 2 యారో మార్క్స్ వచ్చినాయి చూడండి, 2 నెంబర్స్కి. ఇక్కడ ఒక యారో మార్క్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక యారో మార్క్ ఉంది. వాటి యావరేజ్ దిస్ రిజల్ట్ డైరెక్ట్లీ. ఐ మీన్ 0.27042 ప్లస్ 0.33030 హోల్ బై 2, దట్ ఈస్ దిస్ రిజల్ట్. ప్లస్ ఎస్ స్క్వేర్ అంటే ఏంటి, 0.15 స్క్వేర్ హోల్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ఈజ్ 2 ఇంటూ డెల్ స్క్వేర్ వై మైనస్ 1 మీన్స్ డెల్ స్క్వేర్ కాలంలో ఒకే దగ్గర మనకు కన్వర్జ్ అయింది, యారో మార్క్ వచ్చిందా లేదా, ఒకే పాయింట్ దగ్గర వచ్చింది కదా, దాన్ని రాయండి. యారో మార్క్ ఇండికేట్ చేసిందే దీనికోసం అండి. 0.05968 ప్లస్ నెక్స్ట్ ఏంటి చెప్పండి, దిస్ రిజల్ట్ 0.15 into 0.15 square minus 1 by 3 factorial is 6. Again, this plus this whole by 2 means in del cube column, 2 arrow marks we got. Just take average of them. What average తీసుకోండి, 0.01086 plus 0.0132 whole by 2. మీ దగ్గర ఎంత రిజల్ట్ ఉంటే అంత సబ్స్టిట్యూట్ చేసి రాయండి, రైట్. 0.324 మా ఇక్కడ యాక్చువల్గా, ఇక్కడ 4 రాయలేదు, హియర్ ఇట్ ఈస్ 4. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ యువర్ రిజల్ట్. ఇక దీన్ని ఇంకొక టర్మ్ కూడా ఉంది, ప్లస్ 1 మోర్ టర్మ్ లెఫ్ట్, అది రాయలేదు. ఎస్ స్క్వేర్ అంటే ఏంటి, 0.15 స్క్వేర్ ఇంటూ ఎస్ స్క్వేర్ మైనస్ 1, 0.15 స్క్వేర్ మైనస్ 1 హోల్ బై 4 ఫ్యాక్టోరియల్ 24 ఇంటూ డెల్ పవర్ 4y మైనస్ 2 అంటే డెల్ పవర్ 4 కాలంలో ఒకే రిజల్ట్ వస్తుంది, అది రాసేసేయండి. ఇప్పుడు ఇక నెక్స్ట్ స్టెప్లో మీరు చేయాల్సిన వర్క్ ఏంటమ్మా, ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ కంప్లీట్ ఈ సింప్లిఫికేషన్ క్యాలిక్యులేటర్లో చేయండి. యూ గెట్ 1.53725. దిస్ ఈజ్ యువర్ రిక్వైర్డ్ రిజల్ట్. ఇదంతా మీరు క్యాలిక్యులేటర్లో సింప్లిఫై చేసేసుకోండి. యూ గెట్ 1.53725. దిస్ కంప్లీట్స్ యువర్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ ఆరిజిన్ ఇండికేట్ చేయడం ఒకసారి చూసుకోండి. అమ్మ ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ సపోజ్ 0.5999 అని ఉన్నా కూడా ఎక్స్ నాట్ ఎంత తీసుకోవాలి, 0.4 తీసుకోవాలి. అంటే ఎక్స్ ఏ రెంటి మధ్యలో లై అయిందో చూసుకోండి, దాని స్టార్టింగ్ వాల్యూనే మనం ఎక్స్ నాట్గా తీసుకోవాలి. అప్పుడు ఇది x-1 x-2, ఇది x1 అవుతుంది, x2 అవుతుంది, ఇది y0 అవుతుంది. ఈ y0 దగ్గర నుండి మనం ఏంటి, యారో మార్క్ ప్రాసెస్ అప్వర్డ్ డౌన్వర్డ్ స్టార్ట్ చేయాలి, ఆల్టర్నేటివ్లో చేంజ్ అవుతూ వెళ్ళాలి, రైట్. వాటిని తీసుకెళ్ళి మన ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే చాలు, యూ గెట్ రిజల్ట్. దీంట్లో స్పెషల్ ప్రొసీజర్ అంటే ఏమీ లేదు. ఓకేనా, ఎస్. లెట్ us see one more question here, because ఇంతకుముందు క్వశ్చన్లో చిన్న టేబులర్లో ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి one more question I am doing. బట్ ఇందులో స్పెషాలిటీ ఏమీ లేదు, జస్ట్ మీకు one more ఎక్స్ట్రా క్వశ్చన్ వర్క్ చేద్దామని చేస్తున్నాను. బట్ జనరల్గా ఇదే టైప్లో ఇస్తారు, సింపుల్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు ఎగ్జామినేషన్లో. యూజ్ స్టిర్లింగ్స్ ఫార్ములా టు ఫైండ్ f of 35 from the following data. Yes, that data is f of 20 is equal to 512, 512. f of 30 is equal to 439. f of 40 is equal to 346 and f of 50 equal to 243. That's all, right? ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ చేయాల్సిన వరకు ఏంటి, టేబుల్ ఫామ్ చేద్దాం. డిఫరెన్స్ టేబుల్ డైరెక్ట్లీ ఫామ్ డిఫరెన్స్ టేబుల్. ఇందులో ఎక్స్ వాల్యూస్ ఏంటి, 20, 30, 40, 50 ఎక్స్ వాల్యూస్. దీస్ ఆర్ వై వాల్యూస్, రైట్. ఎస్, ఫస్ట్ ఎక్స్ వాల్యూస్ టేబుల్ తీసుకుందాం, దెన్ వై వాల్యూస్ కూడా ప్రొసీడ్ అవుదాం. ఎక్స్ వాల్యూస్ ఏంటి, 20, 30, 40 అండ్ 50. ఓకేనా. వై వాల్యూస్ 512, 439, 346 అండ్ 243. ఇక డెల్ వై కాలం ప్రిపేర్ చేయండి.
this minus this right here, right? Yes, 439 minus 512 is minus 73, right in the middle here. Next, this minus this right here, it is minus 93. Next, this minus this right here, it is minus 103. This is del y column. Next, go for del square y column. This minus this right here, minus 93 minus of 73 means plus 73, minus 20, clearly. This is minus 10, this minus this, this completes del square column. Next, go for del cube y column. It is this minus this. Is it 10 or not? Okay na? ఇది మన డిఫరెన్స్ టేబుల్ ఇందులో ఒకసారి ఇక ఎక్స్ వాల్యూ తీసుకుందాము, ఎస్ ఫైండ్ చేద్దాము, అవన్నీ చూసుకుందామమ్మా. గివెన్ దట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఎంత అండి? వాట్ దే వాంట్ ఎఫ్ ఆఫ్ 35 మీన్స్ ఫైండ్ ఎఫ్ ఎట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 35. ఫైండ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 35 మీన్స్ ఎక్స్ షుడ్ బి 35 ఇయర్. ఇప్పుడు చూడండి 35 ఈ రెండిట్లో దేని మధ్యలో లై అవుతుంది? ఇక్కడ లై అవుతుంది. 30కి 40కి మధ్యలో 35 ఉంటుంది కదా, ఈ 30ని x0గా తీసుకోవాలి. దానికి బిఫోర్ x - 1 అవుతుంది, x0 తర్వాత వచ్చేది x1 అండ్ x1 తర్వాత వచ్చేది x2. ఓకేనా? ఇప్పుడు మన యారో మార్క్ ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ కావాలి. ఇది x0 అయ్యిందంటే ఇది y0 అవుతుంది. ఇక్కడ నుండి యారో మార్క్ స్టార్ట్ చేయాలి. ఫస్ట్ డూ 2 యారో మార్క్స్, రైట్? నౌ దీస్ ఆర్ కన్వర్జింగ్ హియర్. Now these are diverging here, right? Like this we can continue, right? అలా మనం కంటిన్యూ చేస్తూ వెళ్ళొచ్చాము, రైట్? ఇందులో యారో మార్క్ ఫుల్గా ఎక్కడి వరకు ఎగ్జిస్ట్ అయిందో అక్కడి వరకే మనం రిజల్ట్ తీసుకోవాలి. ఇక్కడ లేదు వాల్యూ కాబట్టి డోంట్ టేక్ దిస్. అప్ టు డెల్ స్క్వేర్ వరకే మనం కండిషన్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది, రైట్? ఇక నా ఇప్పుడు ఎస్ డిఫైన్ చేద్దామమ్మా. వీ నో దట్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ మా? ఎక్స్ మైనస్ x0 బై హెచ్. దిస్ ఈజ్ x is 35 minus x0 ఎంత అండి? 30 and whole by h. h అంటే కామన్ డిఫరెన్స్ in this. 30 minus 20 is what ma? 10. 35 minus 30 is 5 ma. 5 by 10 అంటే ఏంటి? 0.5. This is your s value ma, right? ఇప్పుడు ఇక స్టెర్లింగ్స్ ఫార్ములా తీసుకోండి. స్టెర్లింగ్స్ ఫార్ములా ఈజ్ గివెన్ బై yes, what is that ma? ys is equal to y0 plus s into del y0 plus del y minus 1 whole by 2 plus s square by 2 factorial into del square y minus 2. That's all. Plus so on. ఇంకా del square వరకే ఫుల్ లెంత్ యారో మార్క్ వచ్చింది. del cube దగ్గర ఇక్కడ వాల్యూ లేదు అంటే తీసుకోవద్దు. అర్థమైందా? ఎక్కడి వరకు మనకు ఫుల్గా యారో మార్క్ ఎగ్జిస్ట్ అయిందో అక్కడి వరకే తీసుకోండి. ఎస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. దిస్ ఇంప్లాయిస్ y ఎట్ s ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు y0. వాట్ ఈజ్ y0? యారో మార్క్ స్టార్టింగ్ కండిషన్ 439 ప్లస్ s 0.5 ఇంటూ del y0 plus del y minus 1 whole by 2 means in del column 2 arrow marks we got. ఇక్కడ వచ్చిన 2 values. వాట్ యావరేజ్ తీసుకోవాలి? minus 73 minus 93 whole by 2. ఓకేనా? నెక్స్ట్ దిస్ ఎస్ స్క్వేర్ అంటే ప్లస్ 0.5 స్క్వేర్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ఈజ్ 2 ఇంటూ డెల్ స్క్వేర్ వై మైనస్ 1 వై మైనస్ 2 మీన్స్ డెల్ స్క్వేర్ కాలంలో ఒకటే మనకు యారో మార్క్ ఒకే దగ్గర వచ్చింది, ఆ వాల్యూ తీసుకోవాలి. ఇక ఇప్పుడు ఇదంతా సింప్లిఫై చేసేసేయండి అమ్మా. ఇఫ్ యూ కెన్ సింప్లిఫై దిస్ మా యూ మే గెట్ వాల్యూ ఇస్ 395. మీరు కంప్లీట్ క్యాలిక్యులేటర్లో క్యాలిక్యులేట్ చేసి చూసుకోండి. యూ విల్ గెట్ వాట్ మా? 395, రైట్? దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ యూ. ఇలా మీరు నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ చేయవచ్చు. ఇక్కడ ఒక చిన్న పాయింట్ ఏంటంటే ప్రీవియస్ క్వశ్చన్కి దీనికి డిఫరెన్స్. ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో ఫుల్ లెంత్ యారో మార్క్ వస్తే అక్కడి వరకు తీసుకొని ప్రాబ్లం లేదు. ఫుల్ లెంత్ కాకుండా ఇక్కడ యారో మార్క్ రెండు ఎగ్జిస్ట్ అయినాయి, బట్ ఇక్కడ వాల్యూ లేదు అంటే ఈ కాలం కన్సిడర్ చేయొద్దు, ఇక్కడ వరకు తీసుకోవాలి. అంటే ఫుల్ లెంత్ పర్ఫెక్ట్గా యారో మార్క్ ఎక్కడికి వస్తుందో అక్కడ వరకే ఫార్ములా తీసుకోవాలి. అండ్ దోస్ వాల్యూస్ ఓన్లీ సబ్స్టిట్యూట్ మా యూ గెట్ యువర్ రిక్వైర్డ్ రిజల్ట్ మా, రైట్? దిస్ కంప్లీట్స్ యువర్ స్టెర్లింగ్స్ ఫార్ములా మా. ఇదేనండి మన స్టెర్లింగ్స్ ఫార్ములా కండిషన్ మా, రైట్? ఇది ఆల్మోస్ట్ ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ లాగే ఉంటుంది. ఫార్ములా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. స్పెషల్గా ఆరిజిన్ ఇండికేట్ చేయడం, ఎక్స్ బేస్ పైన ఇండికేట్ చేసుకోవాలి. x0 వాల్యూ, ఆరిజిన్ అంటే x0 మా. x0 కరస్పాండింగ్ వాల్యూ దగ్గర నుండి యారో మార్క్ ఇలా ప్రొసీడ్ కావాలి. ఒకసారి అప్వర్డ్ డౌన్వర్డ్ లైక్ దట్ యారో మార్క్స్ యూ హ్యావ్ టు ప్రొసీడ్ మా, రైట్?
ఈ ఒక 2-3 పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు, నథింగ్ డిఫికల్ట్ హియర్ రైట్. ఇది నార్మల్ మెథడేనండి, ఇందులో పెద్ద ఇన్కన్వీనియన్స్ ఏమీ లేదు. బట్ ఎగ్జామ్లో ఈ మెథడ్ పైన రెగ్యులర్గా క్వశ్చన్ ఏమీ వస్తలేదు, బట్ రావద్దని అయితే రూల్ లేదు. ఎందుకంటే ఎగ్జామినేషన్ సిలబస్లో మట్టుకు ఈ పార్ట్ ఉంది కాబట్టి మనకు అడగడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది. బట్ ఇప్పటివరకు అయితే న్యూ సిలబస్ కాన్సెప్ట్లోనైతే ఇప్పటివరకు దీంట్లో క్వశ్చన్ రాలేదు రైట్.